हेलो एवरीवन, आई एम दमयंती। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एबे मु आलोचना करी +3 सिक्स सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स डीएससी पेपर 3 तीनोटी समालोचना बाउरी बंधुकर। क्वेश्चन नंबर 1। प्राबंधिक और समीक्षक पंडित नीलकंठ दास किपरि ओडिया भाषा और साहित्य रे सुपरिचित। पंडित नीलकंठ दास साधनार अमृतमय सोपान आरोहण करे ଯଥାର୍ଥରେ ହୋଇଥିଲେ ସେ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ତପସ୍ୱୀ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଜଣେ ଉପଯୁକ୍ତ ଦାୟାଦ ଭାବରେ ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ ସିଦ୍ଧି ଓ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଏକାଧାରରେ ସ୍ରଷ୍ଟା ଦ୍ରଷ୍ଟା ଗବେଷକ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ଓ ଶତାବ୍ଦୀର ଅନ୍ୟତମ ଚିନ୍ତାନାୟକ ଭାବେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟରେ ସେ ସୁପରିଚିତ। क्वेश्चन नंबर 2। पंडित नीलकंठ दास केबे ओ केउठारे जन्मग्रहण करथिले? पंडित नीलकंठ दास 1884 मसीहा अगस्ट मास 5 तारिख रे पुरी जिल्ला रे श्रीरामपुर शासन रे जन्मग्रहण करथिले। नीलकंठଙ୍କ पितामाता एपरि नामकरण करिबा मूलरे कि रहस्य रहिछि? पुत्र प्राप्ति निमंते नीलकंठ पितामाता बहु कठिन साधना करथिले। नीलकंठ को उपासना करी पुअटी को पाइबारु तार नाम रखिले नीलकंठ। नीलकंठ बाल्य शिक्षा केउठारु आरंभ करथिले? तत्कालीन समयानुसार से चाहालीरु ही बाल्य शिक्षा आरंभ करथिले। तापरे से ओडिया स्कूल रे नाम लेखाई पढ़िबा आरंभ करथिले। से एही समय रे ब्रिटिश संस्कृत पंडित हरिहर दास कर संपर्क रे आसीथिले। पुरीर विख्यात पंडित हरिहर दास संपर्क रे कौन कहा जाइछि? पंडित हरिहर दास नव्य न्याय और दर्शनादि रे विचक्षण पंडित थिले। मातृभाषा परि संस्कृत और हिंदी विमर्श प्रभृति साहेब मानंको ओडिया पढ़ाई तांको ठारू ग्रीक और इंग्राजी पढ़ुथिले। हरिहर दास कर विशेषत्व कौन? हरिहर दास थिले जड़े समाज संस्कारक। समाज रे शिक्षार प्रचार पाई तांकर अवदान अनस्वीकार्य। ब्रिटिश शासन मानक विरोध रे केउ ओडिया माने स्वर उत्तोलन करथिले? ओडिया मानक स्वार्थ संरक्षण सकाशे कर्मयोगी गौरीशंकर पाठ्यपुस्तक लेखक विच्छंद पट्टनायक कविवर राधानाथ उत्कल गौरव मधुसूदन राय बहादुर नंदकिशोर दास फकीर मोहन सेनापति मधुसूदन राव प्यारीमोहन आचार्य प्रमुख व्यक्ति माने यथेष्ट उद्यम करथिले। केबे उत्कल सम्मेलन अनुष्ठित होइतला? 1903 मसीहा डिसेम्बर मास 30 तारिख रे उत्कल सम्मेलन अनुष्ठित होइतला। मधुबाबूଙ୍କ नेतृत्व रे अनुष्ठित एही सम्मेलन रे तरुण छात्र नीलकंठ जने दर्शक भावे जोग देइथिले। केबे सत्यवादी वन विद्यालय स्थापित होइतला? 1909 मसीहा रे सद्य कॉलेज रु प्रत्यावर्तन करिबा नूतन ग्रेजुएट नीलकंठ गोपबंधुଙ୍କ सहायतारे श्रीरामचंद्रपुर भन्नाकोलार स्कूल रु आसबाब पत्र पर्यंत सबकिछि सत्यवादी को उठाई नहीं सेठारे सत्यवादी वन विद्यालय 16/8/1909 मसीह स्थापित होइतला। नीलकंठ केवे मृत्युवरण करथिले? जीवनर समस्त व्यस्तता सत्वे से केवे हेले साहित्य सेवारू विरत होई नथिले। जीवन साहित्य सेवक एही मनस्वी नीलकंठ 1967 मसीहा नवेम्बर 6 तारिख रे इह लीला वियोग नहीं। नीलकंठ दास
ସମସାମୟିକ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଭାବେ କେଉଁମାନେ ସୁପରିଚିତ ଥିଲେ? ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ସମସାମୟିକ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଭାବେ ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ, ଗୋପବନ୍ଧୁ, ବିଭୂତିଭୂଷଣ, ଜଗବନ୍ଧୁ ସିଂହ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କ ନାମ ସ୍ମରଣ କରାଯାଇପାରେ। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଭାବରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ସଂଗଠକ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ସଭା ସମିତି ସହ ସେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ। ଭାବବସ୍ତୁକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ? ଭାବବସ୍ତୁକୁ ନିମ୍ନମତେ ବିଭାଗୀକରଣ କରାଯାଏ। 1. ଜୀବନୀ ଚରିତମୂଳକ ପ୍ରବନ୍ଧ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ଦାର୍ଶନିକ ଭାବ ଆଧାରିତ ପ୍ରବନ୍ଧ, ସଂସ୍କାର ଧର୍ମୀ ପ୍ରବନ୍ଧ, ଜାତୀୟ ଜାଗରଣମୂଳକ ପ୍ରବନ୍ଧ, ଶିକ୍ଷା ଓ ଯୁବ ଚେତନା ଧର୍ମୀ ପ୍ରବନ୍ଧ, ସଭା ସମିତିରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ହେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରଚିତ ପ୍ରବନ୍ଧ, ସତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରବନ୍ଧ ବା ସାହିତ୍ୟ ସମାଲୋଚନା। ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ କେଉଁ ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକୀୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରବନ୍ଧ ପଦବାଚ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ? ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ନବଭାରତ ପତ୍ରିକା ସମ୍ପାଦକୀୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରବନ୍ଧର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦିଆଯାଇଥାଇପାରେ। ତାର ଏହି ଧରଣର ସମ୍ପାଦକୀୟ ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକର ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ ରହିଛି। ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପ୍ରବନ୍ଧର ନାମ ମହାତ୍ମା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସିଂହ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇ ପାଠକୀୟ ଆଦୃତି ଲାଭ କରିଥିଲା। ରାଧାନାଥଙ୍କ ସ୍ମୃତି ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରକାଶ କରି ନୀଳକଣ୍ଠ କେଉଁ ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନା କରିଥିଲେ? ନୀଳକଣ୍ଠ ରାଧାନାଥ ଓ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରବନ୍ଧଟି ରାଧାନାଥଙ୍କ ସ୍ମୃତି ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରକାଶ କରି ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ଦାର୍ଶନିକ ଭାବ ଆଧାରିତ ଦୁଇଟି ପ୍ରବନ୍ଧର ନାମ ଭାକ୍ତିକ ମିଥ୍ୟା, ବିଧାତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ଆଦି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ଦାର୍ଶନିକ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରବନ୍ଧ। ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦାର୍ଶନିକ ଭାବ ଆଧାରିତ ପ୍ରବନ୍ଧର ନାମ ପ୍ରତିମା ପୂଜା ତାଙ୍କର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦାର୍ଶନିକ ଭାବ ଆଧାରିତ ପ୍ରବନ୍ଧ ଅଟେ। ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣ ଭେଦ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ନୀଳକଣ୍ଠ କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ? ଜାତି ଭେଦ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ନୀଳକଣ୍ଠ ନିଶ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚଳାଇ ବିରାଟ ସାମାଜିକ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ରଚନା କରିଥିବା କେତେକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପର ନାମ ମହାନଗରୀର ରାତ୍ରି, କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା, ରୁଟି ଓ ଚନ୍ଦ୍ର, ସବୁଜ ପତ୍ର ଓ ଧୂସର ଗୋଲାପ। ଭାବବସ୍ତୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସମାଲୋଚନା ଗୁଡ଼ିକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ? 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ଯଥା କରେ ସାହିତ୍ୟର ଐତିହାସିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଶୀଳନ, ଖରେ ଲେଖକଙ୍କ ଜୀବନୀ ଓ କୃତିତ୍ୱକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା, ଗରେ ସାହିତ୍ୟର ତୁଳନାତ୍ମକ ବିଶ୍ଳେଷଣ। ନେକ୍ସଟ, ଔପନ୍ୟାସିକ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ କେତୋଟି ଉପନ୍ୟାସର ନାମ ଲେଖ? କଲେଜ ବୟ, ବଧୂ ଓ ପ୍ରିୟା, ସହସ୍ର ଶଯ୍ୟାର ନାୟିକା, ଅନ୍ଧ ଦିଗନ୍ତ, ନୀଳଶୈଳ, ଶତାବ୍ଦୀର ସୂର୍ଯ୍ୟ, ହଂସଗୀତି। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଡକ୍ଟର ନଟବର ସାମନ୍ତରାୟ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖ୍ୟାତି ସୁବିଦିତ? ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟ ସମୀକ୍ଷକ ଭାବରେ ଡକ୍ଟର ନଟବର ସାମନ୍ତରାୟ ଖ୍ୟାତି ସୁବିଦିତ। ସାହିତ୍ୟ ସମୀକ୍ଷକ ଡକ୍ଟର ନଟବର ସାମନ୍ତରାୟ କେବେ ଓ କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? 1918 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସ 29 ତାରିଖରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଢେଲାଙ୍ଗଠାରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଭାବବସ୍ତୁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ନଟବର ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରତିଭାକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ? 4 ଭାଗରେ। ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଆଲୋଚନା, ପ୍ରାଚୀନ ଓ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ସାହିତ୍ୟ ଆଲୋଚନା, ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଆଲୋଚନା, ବିବିଧ ସମାଲୋଚନା। ଡକ୍ଟର ନଟବର ସାମନ୍ତରାୟ ପ୍ରତିଭାର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପରିଚୟ ଭାବେ କାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ?
ଡକ୍ଟର ନଟବର ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ପ୍ରତିଭାର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପରିଚୟ ହେଉଛନ୍ତି ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ। ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥଟିକୁ ସେ ଅତି ଯତ୍ନର ସହିତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ୟୁନିଟ୍ 4 ମାଟିର ମଣିଷ କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ମାଟିର ମଣିଷ ଉପନ୍ୟାସର ରଚୟିତା କିଏ? ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଆଉ ଦୁଇଟି ଉପନ୍ୟାସ ଲୋକ। ଉପନ୍ୟାସିକ କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମାଟିର ମଣିଷ ଉପନ୍ୟାସର ରଚନା କରି ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ଉପନ୍ୟାସ ଯଥାକ୍ରମେ ଲୁହାର ମଣିଷ ଏବଂ ଆଜିର ମଣିଷ। କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କେବେ ଓ କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? 1901 ମସିହା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବିଶ୍ୱନାଥପୁର ଶାସନରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟକୁ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିଛନ୍ତି। କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମାଟିର ମଣିଷ ଉପନ୍ୟାସରେ କେଉଁ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି? ପଲ୍ଲୀ ଜୀବନର ସୁଖ ଶାନ୍ତି, ହର୍ଷ ବିଷାଦ, ଆଶା ନିରାଶା, ଆନନ୍ଦ ନିରାନନ୍ଦ, ସଂଘର୍ଷ ଆଦି ଘଟଣା ଅଘଟଣାକୁ ନେଇ ମାଟିର ମଣିଷ ଉପନ୍ୟାସ ବିରଚିତ। କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମାଟିର ମଣିଷ ଉପନ୍ୟାସରେ କେଉଁ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି? ପଲ୍ଲୀ ଜୀବନର ସୁଖ ଶାନ୍ତି, ହର୍ଷ ବିଷାଦ, ଆଶା ନିରାଶା, ଆନନ୍ଦ ନିରାନନ୍ଦ, ସଂଘର୍ଷ ଆଦି ଘଟଣା ଅଘଟଣକୁ ନେଇ ମାଟିର ମଣିଷ ଉପନ୍ୟାସ ବିରଚିତ। ମାଟିର ମଣିଷ ଉପନ୍ୟାସରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅକ୍ଷାତପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମଟିର ନାମ କ'ଣ ଏବଂ ସେ କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଅକ୍ଷାତପଲ୍ଲୀ ପ୍ରଧାନପଡ଼ା ବିରୂପା ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। କାହିଁ କେଉଁ ଅନାଦି କାଳରୁ ମାଟି ଓ ଆକାଶ ଏହି ପ୍ରଧାନପଡ଼ାର ଉତ୍ଥାନ ପତନର ମୂଳ ସାକ୍ଷୀ ରୂପେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଛି। ବିରୂପା ନଦୀକୂଳ ବିରୂପା ନଦୀର ଶୁଷ୍କ ବାଲୁକା ଶଯ୍ୟା ପ୍ରଧାନପଡ଼ାର ହର୍ଷ ବିଷାଦର ସ୍ମାରକ। ପ୍ରଧାନପଡ଼ାର ମୁରବୀ କିଏ? ପ୍ରଧାନପଡ଼ାର ଐତିହାସିକ ବିବରଣୀ ନଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ପଡ଼ାର ମୁରବୀ ଥିଲେ ଶ୍ୟାମ ପ୍ରଧାନ। ପ୍ରଧାନପଡ଼ାର ପଲ୍ଲୀ ଜୀବନ ବେଶ୍ କରୁଣ ଓ ମଧୁର। ପ୍ରଧାନପଡ଼ାର ଲୋକେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପୀଠର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳୀ କାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ? ପ୍ରଧାନପଡ଼ାର ଅଧିବାସୀମାନେ ଧର୍ମ ପ୍ରବଣତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ପରମ ସତ୍ୟ ଉପରେ ଏମାନଙ୍କର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ଅତିବାହିତ। ମାଟିର ମଣିଷ ଉପନ୍ୟାସରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଲୋକଙ୍କୁ କେଉଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିବା କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି? ଭାରତରେ ବିଦେଶୀ ଶିକ୍ଷା, ବିଦେଶୀ ଚାଲିଚଳନ, ବିଦେଶ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଭାରତୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଅନ୍ଧାନୁସରଣ ଜାତୀୟବାଦର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ ଥିଲା। ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ, ଗୋ ଟୁ ଦ ଭିଲେଜ, ଗାଁକୁ ଫେରିଚାଲ। ଔପନ୍ୟାସିକ କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମାଟିର ମଣିଷ ଉପନ୍ୟାସରେ କେଉଁ ଚରିତ୍ରଠାରେ ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ଆଦର୍ଶକୁ ପ୍ରତିଫଳନ କରିଛନ୍ତି? ମାଟିର ମଣିଷ ଉପନ୍ୟାସରେ ପ୍ରଧାନ ବୁଢ଼ୀ ଶ୍ୟାମ ପ୍ରଧାନ ଚରିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଔପନ୍ୟାସିକ ଶ୍ରୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଆଦର୍ଶକୁ ଫୁଟାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି। ନିଜ ଗାଁକୁ ଭଲ ପାଇବା, ଭିଟାମାଟିର ଆଦର୍ଶରେ ନିଜ ସଂସାରକୁ ଚଳାଇବା, କାଟି ପିନ୍ଧି କୁଟି ଖାଇବା ଆଦି ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଥିଲେ। ଶ୍ୟାମ ପ୍ରଧାନର ଚାରିତ୍ରିକ ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ ଥିଲା? ଶ୍ୟାମ ପ୍ରଧାନ ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଜଣେ ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ପ୍ରତୀକ ଥିଲେ। ସେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ତାହାକୁ ଗାଁର ଲୋକେ ବେଦର ଗାର ପରି ମାନୁଥିଲେ। 25 ଜଣଙ୍କ କଥା ରହିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ୟାମ ପ୍ରଧାନଙ୍କ କଥା ରହିବ। ଶ୍ୟାମ ପ୍ରଧାନ ଯେପରି ଭଦ୍ର ଓ ଦେବତା ପରି ପୂଜ୍ୟ,
ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସେହିପରି ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ। ପ୍ରଧାନ ବୁଢ଼ାର ଘର କରଣାକୁ କାହିଁକି ସାହି ପଡ଼ିଶା ଲୋକେ ତାରିଫ କରନ୍ତି? ଚାଷ ଘରର ସମସ୍ତ ଆଦି ବିଧି ପ୍ରଧାନ ବୁଢ଼ୀ ସଜାଡ଼ି ରଖିଥାଏ। ବରଷର ଜିନିଷକୁ ସେ 5 ବରଷ ସାଇତି ରଖିଥାଏ। ପରିଶ୍ରମୀ, ଧାର୍ମିକ ପରାୟଣ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭାରି ବିଶ୍ୱାସୀ। ଶ୍ୟାମ ପ୍ରଧାନର କେତୋଟି ପୁଅ ଓ ସେମାନଙ୍କର ନାମ କ'ଣ? ପ୍ରଧାନ ବୁଢ଼ା, ପ୍ରଧାନ ବୁଢ଼ୀ ନାନା ଅସାବ୍ରତ ଦିଅଁ ଦେବତା ପୂଜି 2ଟି ପୁଅ ଜନ୍ମ କରିଥିଲେ। ବଡ଼ ପୁଅକୁ ଓ ସାନ ଛକଡ଼ି ବଡ଼ ପୁଅକୁ ଗେହ୍ଲାରେ ଡାକେ ଶାଶୁଖିଆ ଓ ସାନ ପୁଅକୁ ଡାକେ ଚଗଲା। ପ୍ରଧାନ ବୁଢ଼ା ବିଚାରରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଜନ୍ମ କିପରି? ପ୍ରଧାନ ବୁଢ଼ା ବିଚାରରେ ମାଇପି ଜନମ ଖାଲି ଦୁଃଖ କରିବା ପାଇଁ। ସେମାନଙ୍କର ନିଜ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଖାଲି ପିଲା ଛୁଆ ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ୱଶୁରମାନଙ୍କ ସେବାରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବିତିଯାଏ। ସ୍ତ୍ରୀର ଜନମ ଅତି ପାପୀ ଜନମ। କଜିଆ କରିବା, ଘର କରିବା, ଶେଷକୁ ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ନାରୀ ଜନମର ସାର୍ଥକତା ବୋଲି ପ୍ରଧାନ ବୁଢ଼ା ବୋହୂମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିଲେ। ପ୍ରଧାନ ବୁଢ଼ୀ ସାନ ବୋହୂକୁ କାହିଁକି ନଜରରେ ରଖିଥାଏ? ପ୍ରଧାନ ବୁଢ଼ୀ ସାନ ବୋହୂ ଉପରେ ବେଶୀ ନଜର ରଖିଥାଏ। ତା'ର ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। କେବଳ ସାନ ବୋହୂ ବୋଲି ତାକୁ ଟିକିଏ ଅଧିକ ସ୍ନେହ କରେ। ପ୍ରଧାନ ବୁଢ଼ାର 3ଟି କାମ କ'ଣ? 3ଟି କାମ। ବାଡ଼ିଘର କାମ ଥିଲା ପ୍ରଧାନ ବୁଢ଼ାର ପ୍ରଧାନ କାର୍ଯ୍ୟ। ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କୁ ଧରି ଗପ କରିବା ଆଉ ବାଡ଼ିରେ ଶାଗ ପଟାଳି ଆଦି ଦେଖାଶୁଣା କରିବା ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ କାମ ଥିଲା। ବୟସର ଆଧିକ୍ୟ ହେତୁ ଆଉ ପ୍ରଧାନ ବୁଢ଼ୀ ବୁଝାବୁଝି ନ କରିପାରିବା ହେତୁ ଘରର ବଡ଼ ବୋହୂ ସବୁ ବୁଝେ। ସାନ ବୋହୂର ନାମ କ'ଣ? ଛକଡ଼ି। ସ୍ତ୍ରୀର ନାମ ନେତ୍ରମଣି। ସାନ ବୋହୂ ନେତ୍ରମଣି ଉପରେ ସର୍ବଦା ବଡ଼ ବୋହୂ ମୁରବୀ ପଣିଆ ଜାହିର କରେ। ଛକଡ଼ି ଆଗରେ କିଏ ଘରର ସବୁ କଥା ବଖାଣି ବସେ। ଜିରାରୁ ଶିରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରର ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ରାତିରେ ନେତ୍ରମଣି ଛକଡ଼ି ଆଗରେ ବଖାଣିଥାଏ। ପୁଣି ମନରୁ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇ ଅନେକ ସତ ମିଛ କହି ଦେଇଥାଏ। ଛକଡ଼ିର କାହିଁକି ବରଜୁ ଏବଂ ଭାଉଜ ହାରାବୋଉ ଉପରେ ବିତୃଷ୍ଣା ମନୋଭାବ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି? ଛକଡ଼ି ପ୍ରଥମେ ସ୍ତ୍ରୀ ନେତ୍ରମଣିର କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲା। କିନ୍ତୁ କାଳକ୍ରମେ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହେତୁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀର ସତ ମିଛ କଥାକୁ ଆଗ୍ରାହ୍ୟ କରିପାରିନାହିଁ। ଛକଡ଼ି ବେଳେବେଳେ ବାପା ଓ ଭାଇଙ୍କ ଉପରେ କାହିଁକି ଭୀଷଣ ରାଗେ? ଛକଡ଼ିର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ସେ କଲିକତା କିମ୍ବା କଳାମାଟି ଯାଇ କିଛି ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରି ନିଜର ଆର୍ଥିକ ମାନଦଣ୍ଡ ବଢ଼ାଇଥାନ୍ତା। ବାପା ଓ ବଡ଼ ଭାଇ ବରଜୁ ପ୍ରଧାନର କଥାରେ ଯାଇ ନ ପାରିବାରୁ ସେମାନଙ୍କର ଉପରେ ଭୀଷଣ ରାଗେ। କାରଣ ଧାନ ଚାଉଳ ମୁଗ ବିରି ଆଦିକୁ ନେଇ ସଉକ କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସମ୍ଭବ। ପ୍ରଧାନ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମେ କିଏ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲା? ପ୍ରଧାନ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀର ଜୀବନ ଦୀପ ପ୍ରଥମେ ଲିଭିଥିଲା। ବୁଢ଼ୀ ମରିବା ପରେ ଶ୍ୟାମ ପ୍ରଧାନର ପୁଅ ବରଜୁକୁ ଡାକି ନିଜର ଶେଷ ବେଳା ହେଲାଣି ବୋଲି ଅସହାୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା। ବରଜୁକୁ ପ୍ରଧାନ କେଉଁ ଚାକିରି କରିଥିଲା? ବରଜୁ ପ୍ରଧାନ ଅମିନଗିରି କରିଛି। କାହାଠାରୁ ପଇସାଟିଏ ଲାଞ୍ଚ ନିଏ ନାହିଁ। ସେ ଖୁବ୍ ସଚ୍ଚୋଟ।
ବାପାଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ବିରୋଧରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦିଏ। ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଠକିଲେ ମହା ଅପରାଧ। ଅପରାଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଶ୍ୟାମ ପ୍ରଧାନ ବରଜୁକୁ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ପଇସାରେ ସବୁ କିଣାଯାଏ, ମାତ୍ର ପୁଣ୍ୟ କିଣାଯାଏ ନାହିଁ। କେହି ପଇସା ଦେଇ ଟିକଟ କାଟି ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯାଇନାହିଁ। ପୁଣ୍ୟ କିଣେ କେବଳ ମଣିଷ ପଣିଆ। ବରଜୁ ପ୍ରଧାନ ଚାକିରି ଉପରେ କି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି? ବରଜୁ ପ୍ରଧାନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦେବ। କାରଣ ସେ ମାଟିର ମଣିଷ, ସେ ମାଟିରେ ଖଟି ଖାଇବ। ଚାକିରି କଲେ ମଣିଷ ପଣିଆ ଦୂରେଇ ଯାଉଛି। ଶୈତାନତ୍ୱ ରାଜତ୍ୱ କରେ ମନ ଭିତରେ। ଦିନ ମଜୁରିଆ ଖଟି ଖଟି ସଂସାରକୁ ପିନ୍ଧିବା ଯୋଗାଏ। ପ୍ରକୃତରେ ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ସଂସାର ବଞ୍ଚିଛି। ଶେଷରେ ବୋଉକୁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଶ୍ୟାମ ପ୍ରଧାନ ମଲାବେଳେ ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କୁ କ'ଣ କହି ମରିଥିଲେ? ବାପାରେ, ମୋର ଶେଷ ବେଳ ହୋଇଗଲା। ଏଣିକି ତମ କଥା ତମର, ଗୋଟିଏ କଥା ତମେ ତ ଯୋଡ଼ିଏ ଭାଇ। ବିଲ ମଝିରେ ହିଡ଼ ନ ପଡ଼େ କି ଘର ମଝିରେ ପାଚେରୀ ନ ଉଠେ, ଏଥିପାଇଁ ତୁ ବୋଉର ଜଗିଥିବୁ। ହରିମିଶ୍ରର କୁଚକ୍ରାନ୍ତର ଶିକାର ହୋଇଛି କିଏ? ହରିମିଶ୍ରଙ୍କ କୁଚକ୍ରାନ୍ତର ଶିକାର ହୋଇଛି ଛକଡ଼ି। ଛକଡ଼ିକୁ ସେ ବରଜୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଗାଇ ବରଜୁର ସୁନାର ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଶାଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ହାରାବୋଉ ଓ ନେତ୍ରମଣିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିପରି ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା? ଶାଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଦି ଯାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଦୌ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା। କାହାରି କଥା କାହାରି ଦେହରେ ଯାଏ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ଝଗଡ଼ା ଝାଟି ଲାଗିଥାଏ। ନେତ୍ରମଣିର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାର୍ଥପର ବୁଦ୍ଧିକୁ କେଉଁମାନେ ଅଧିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରୁଥିଲେ? ଖଳବୁଦ୍ଧି ନାରୀ ନାନ୍ଦି ପିଣ୍ଡିଆଣୀ ଓ ସରୋଜି ବୋଉ ନେତ୍ରମଣିକୁ ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ କରାଇ ଭିନେ ହେବାର ନିଶାକୁ ପ୍ରବଳ କରାଇଛନ୍ତି। ନେତ୍ରମଣି କେଉଁ କଥାରେ ଜିଦ୍ ଧରନ୍ତି? ହାରାବୋଉର ମୁରବୀ ପଣିଆକୁ ନେତ୍ରମଣି ଭଲ ଆଖିରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପିଲା ଖର୍ଚ୍ଚ ବେଶୀ, ତେଣୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଭିନେ ହେବା ଏକାନ୍ତ ଦରକାର ବୋଲି ନେତ୍ରମଣି ଜିଦ୍ ଧରି ବସିଛନ୍ତି। ଛକଡ଼ିକୁ ଶିଖାଇଛି, ଭିନେ ନ ହେଲେ ବାପ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବାର ଧମକ ଦେଇଛି ନେତ୍ରମଣି। କିଏ କାହା ଆଗରେ ଭିନ୍ନ ହେବାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉତ୍ଥାପନ କରିଛି? ଉଦଣ୍ଡୀ ପ୍ରକୃତି କବଳରୁ ନିରୀହ ଛକଡ଼ି ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରି ନ ପାରି ଭାଇ ଆଗରେ ଭିନ୍ନ ହେବାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉତ୍ଥାନ କରିଛି। ବରଜୁ ଭିନ୍ନ ନ ହୋଇ ପିତା ସତ୍ୟ ପାଳନ ପୂର୍ବକ କେଉଁ ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି? ବରଜୁ ଭିନେ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ପରଦିନ ସକାଳୁ ବଡ଼ି ଅନ୍ଧାରରୁ ଉଠି ଘରର ସମସ୍ତ ଗାଈଗୋରୁ ବିଲ ବଗିଚା ବୁଝାଇ ଦେଇ ବରଜୁ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ବାହାରି ଯାଇଥିଲା। ବରଜୁର ନ ଫେରିବାକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି? ବରଜୁର ପ୍ରଧାନ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଧରି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗାଁରୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲା। ବରଜୁ କିନ୍ତୁ ରୁକୁଣା ରଥ ପରି ଅଣଲେଉଟା। ଗାଁର ଯେତେ ଲୋକ ବୁଝାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଫେରିବା ହେଲା ନାହିଁ। ବରଜୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞାରେ ଅଟଳ ଥିଲା। ବରଜୁ ହାରାବୋଉ ପୁଅ ଏବଂ ଝିଅ ମତିକୁ ନେଇ ଗଲାବେଳେ ଅଧା ବାଟରେ କିଏ ଭେଟ ହୋଇଛି? ବରଜୁ ଗାଁ ମୁରବୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଯଥାମାନ୍ୟ ପ୍ରଣାମ କରି ଆଗେଇ ଗଲାବେଳେ ଅଧା ବାଟରେ
ହରିପୁରର ଗୌରାଙ୍ଗ ସେଣ ଭେଟ ହୋଇଥିଲା। ବରଜୁ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା ପରେ କାହା ମନରେ ଭାବାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି? ନାଗପୁର ହାଟରୁ ଫେରି ଭାଇ ଚାଲିଯିବାର ଖବର ଶୁଣି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ମାହତ ହୋଇଛି। ଭାଇର ଅନୁପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରି ସ୍ତ୍ରୀ ବୁଦ୍ଧିରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥିବାରୁ ତାର ଭାବାନ୍ତର ଜାତ ହୋଇଛି। ଘରେ କଣ୍ଢେଇଟି ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖି କିଏ ଶୋକ ବିହ୍ୱଳ ଭାବରେ କଣ୍ଢେଇ ଧରି ଲୁହରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପୁତୁରା ପାଇଁ ଆଣିଥିବା ରବର କଣ୍ଢେଇଟି ଘରେ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖି ଏବଂ ଛାତିରେ ଚାପି ଧରି ଲୁହରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପାଗଳ ପରି ରାତିରୁ ଉଠି କିଏ ଗୌରାଙ୍ଗ ଘର ଦୁଆରେ ବସିଥିଲା। ଭାଇର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଛକଡ଼ି ସବୁବେଳେ ଶୂନ୍ୟତା ଅନୁଭବ କଲା। ପାଗଳ ପରି ରାତିରୁ ଉଠି ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯାଇ ହରିପୁର ଗୌରାଙ୍ଗ ଘର ଦୁଆରେ ବସିଲା। ଛକଡ଼ି ଶେଷରେ କାହା ସହିତ ମିଶି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯିବାକୁ ବରଜୁକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲା। ବରଜୁ ସହିତ ଘର ଛାଡ଼ି ବାହାରକୁ ଯିବା ଲାଗି ଛକଡ଼ି ବାଷ୍ପରୁଦ୍ଧ କଣ୍ଠରେ କଇଁ କଇଁ ହୋଇ ପିଲାଟି ପରି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଅନୁତପ୍ତ ଅନଳରେ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ଛକଡ଼ି ସହିତ ବରଜୁ ଅପୂର୍ବ ମିଳନ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଉଭୟ ଉଭୟଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ହୃଦୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ଭାତୃପ୍ରୀତିର ପରାକାଷ୍ଠାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଥିଲେ ବା କଲେ। ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଏତିକିରେ ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ନମସ୍କାର। DSC 3 ଶେଷ ହେଲା। ଏବେ ମୁଁ DSC 4 ଆଲୋଚନା କରିବି।